Hello students, welcome to Math Square. Math Square channel 10th Max TN Board and CBSE Solutions videos பண்ணிட்டு இருக்கோம். Channel subscribe பண்ணி support பண்ணுங்க. Also like, share and comment பண்ணுங்க. This presentation is about square root of polynomials in chapter algebra. Square and square roots numbers க்கு already நம்ம படிச்சிருக்கோம். The same concept we are going to apply for polynomials in algebra. Okay, so numbers க்கு எப்படி பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத once revise பண்ணிக்கலாம். For example, 5ன்ற ஒரு நம்பர் இருக்கு. இதோட ஸ்கொயர்னா பவர்ல 2 போடுவோம் இல்லையா? அதான் மீனிங் 5 square, which means that 5 is multiplied with itself twice. 5 5s are 25. இதுதான் 5 ஓட ஸ்கொயர்ங்கிறது தெரிஞ்சது. So like the same எந்த நம்பருக்கும் ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணோம்னா அதே நம்பரை once மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதோட with itself. Like the same ஸ்கொயர் ரூட்னா என்னன்னா இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். For example, 64 அப்படின்ற நம்பர் எடுத்துக்கிறோம். It's well known that 64 is nothing but 8 square. Okay, so the square root of a given positive real number. Let's take the given positive real number as 64 here. The 64 க்கு square root என்னன்றதை calculate பண்ண போறோம். Okay, so right hand side லையும் 64 தான் 8 square னு exponent formல எழுதியிருக்கோம். அதாவது பவர்ல எழுதியிருக்கோம். So square root of 64ங்கும் போது அந்த பேஸ்க்கு again right hand side லையும் square root symbol போடுறோம். ஓகேவா? square root symbol வந்து exponent formல எழுதணும்னா it's nothing but the whole power 1/2. அதாவது உள்ள பேஸ் என்ன இருந்தாலும் இப்போ this is square root of 5 அப்படிங்கிற சிம்பலோட எழுதியிருக்கோம். அதே இது exponent formல எழுதணும்னா 5 power 1/2 அப்படின்னு எழுதலாம். So that 8 square rootங்கிறத half ஆ போடுறோம். Okay, in laws of exponents any number power again some power வருது அப்படின்னா a power m the whole power n ன்னா அந்த பவர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் m into n. Like the same here இந்த ஸ்கொயர் ரூட்க்கு பதிலா தான் என்னது போட்டுட்டோம், half போட்டுட்டோம். அதனால தான் இங்க ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பல் வரல. ஓகேவா? So 8 power 2 into 1/2. 2 by 2 cancel ஆகி is equal to 8 அப்படின்றது கிடைக்குது. So square root of a given positive real number 64 is equal to 8. நம்பர்ஸ்க்கு பண்ண இதே தான் polynomials க்கு பண்ண போறோம். Similarly, the square root of a given expression is, let's consider a given expression p of x, okay, is equal to என்னன்னு எடுத்துக்கலாம்னா for example 4x square plus 20x plus 25 அப்படிங்கிற ஒரு polynomial p of x. இதோட square root என்னன்னா is another expression, something different. That's what q of x ன்னு நேம் கொடுத்திருக்கோம். Okay, which when multiplied by itself gives p of x. So அந்த different polynomial q of x again q of x கூட multiply பண்ணும்போது நமக்கு given polynomial p of x அப்படின்றது கிடைக்குது. That is q of x into q of x is equal to p of x. Let's go through this example. p of x ன்னு இதை எழுதியிருக்கோம். Okay, this is of the form of the identity 2x plus 5 the whole square. ஓகேவா? That's what expand பண்ணும்போது 4x square plus 2ab. So 2 into 2x into 5 plus b square வந்து 5 square 25 அப்படின்றது கிடைக்குது. When you are taking square root of this p of x is equal to square root of அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு எழுதியிருக்கோம்ல 2x plus 5 the whole square அப்படிங்கிறது. லைக் நம்பர்ஸ்க்கு பண்ண மாதிரியா 2x plus 5 the whole square என்ற பேஸுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டோட சிம்பலை எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்ம்ல மாத்தும் போது பவர் 1/2 அப்படின்றது கிடைக்குது. So 2 and 1/2 get cancelled. We will get 2x plus 5 அப்படிங்கிற பாலினாமியல் கிடைக்குது, which is q of x. Okay, so here p of x என்ற பாலினாமியலோட ஸ்கொயர் ரூட், that is square root of the given expression p of x is another polynomial, something different ஆ இருக்குல்ல. This is named as q of x. That's what it's given. q of x modulus q of x is equal to root of p of x. So square root of p of x is equal to, we can conclude as square root of p of x is equal to modulus of the q of x, that is 2x plus 5 என்ற ஆன்சரை எழுதலாம். So இந்த symbol modulus என்னன்னா absolute value of q of x in meaning, that is non negative, positive value தான் இருக்கணும். Some quantity square root எடுக்கும்போது கிடைக்கிற ஆன்சர் should be positive, that is non negative. அதுக்காக தான் இந்த symbol யூஸ் பண்றோம். Okay, two methods are used to find square root of a given expression. என்ன மெத்தட்னா factorization, அதுதான் இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல டிவிஷன் மெத்தட் பார்க்கலாம். Let's move on to the exercise problems. Okay, this is the first problem of exercise 3.7 with 3 subdivisions. First one, 400 into x power 4 into y power 12 into z power 16 by 100 into x power 8 into y power 4 into z power 4. So numerator and denominator la expressions இருக்கு without any plus or minus symbol. ஓகேவா? full of products தான் இருக்கு. So divide பண்ணிக்கலாம் like terms
காமன் குவான்டிட்டியா இருக்கிறத. ஓகே, சோ ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ண முன்னாடி கொடுத்த ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை காமனா உள்ள ஃபேக்டர்ஸை டிவைட் பண்ணி simplest, that is lowest ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துருவோம். ஓகேவா? இப்போ 400 can be written as 4 into 100. just denominatorல 100 இருக்கிறதுனால அந்த ஃபார்முக்கு எழுதியிருக்கேன். ஓகே, அகைன் வேரியபிள்ஸ்லாம் அப்படியே எழுதிக்கலாம். x power 4, y power 12, z power 16. and denominatorல x power 8, y power 4, z power 4. இப்போ hundreds cancel ஆயிருது. ஓகே, டிவைட் ஆயிருது. and x ஓட பவர்ஸ் பார்க்கும்போது லீஸ்ட் பவர் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும். x power 4, x power 8. so x power 4 கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆயிருது. x power 8ல இருந்து 4 ரெடியூஸ் பண்ணும்போது 8 minus 4 is equal to 4ன்றது கிடைக்குது. so highest பவர்ல இருந்து லீஸ்ட் பவர் என்னவோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதணும். that is நமக்கு தெரியும் by laws of exponents a power m by a power n. ஓகே, பேசஸ் சேமா இருக்கு. லைக் திஸ் xx yy z பேசஸ் சேமா இருந்து பவர்ஸ் டிஃபரெண்டா டிவைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பவர்ஸை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நியூமரேட்டர் உள்ள பவர் அப்படியே இருக்கு, டினாமினேட்டர் உள்ள பவரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். லைக் தி சேம் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ காம்பனன்ட்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, வித் சேம் பேஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் பவர்ஸா இருக்கும்போது பவர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுவோம். a power m plus n. so இங்க டிவிஷன் இருக்கிறதுனால இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? then y power 4 is the least power. 4 கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ணிரோம். 12 minus 4 is 8ன்றது கிடைக்குது. then for z power 4 least கம்ப்ளீட்டா டிவைட் கட் ஆயிருது. and 16 minus 4 is 12 அப்படின்றது கிடைக்குது. so which can be written as remaining values 4, y power 8, z power 12 divided by numerical values எதுவும் இல்ல, x power 4 அப்படின்றது மட்டும் கிடைக்குது. okay, now we can take the square root of given problem. so இந்த பெருசான குவான்டிட்டியை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த simplest வேல்யூக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியா ஸ்கொயர் ரூட் இஸ் நத்திங் பட் பவர் 1/2 அப்படின்றதுக்கு ஈக்குவலன்ட். இஸ் இட்? so that என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ள லோயஸ்ட் ஃபார்ம்ல ஓட பவர்ஸ் எல்லாமே ஈவன் நம்பர்ஸா இருக்கு. that is product of multiples of 2. so அதனால product of 2 into some other number நம்ம எழுதணும்னா ரூட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த 2ன்ற பவரை கேன்சல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். so 4 is nothing but 2 square. y power 8 எப்படி எழுதலாம்னா 8 is 4 2s are. like the same z is 6 2s are. okay, by x power 4ன்றது 2 2s are. so இங்க எல்லாத்துலயும் இருக்கிற 2ங்கற term வந்து காமனா வெளிய எடுத்துறோம். okay, so now 2y z by x common basis first எழுதிரலாம். the whole power 2 இந்த காமனா இருக்கிற 2 அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த 2 அவ்வளத்தையும் வெளிய பிராக்கெட்க்கு வெளிய போட்டுறோம். கீழ ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு, x ஸ்கொயர் மேல 2yz the whole square. so remaining terms are remaining powers எல்லாம் இப்ப கொடுத்துறலாம். 2ல இருந்ததே 2 மட்டும் தான், எதுவும் போயிருச்சு. so that 2 power 1 the same, y power 4 remaining quantity and z ல 6 இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல ஒரு 2 போனதுமா x ஸ்கொயர் மீதி. ஓகே, சோ நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால காமனா ரெண்டு குவான்டிட்டிக்கும் சேர்த்து ஒரே பவர் 2ன்றத போட்டுறலாம். ஓகே, that is 2y power 4 z power 6 by x square. now we are going to apply the square root for the given problem. 400 x power 4 y power 12 into z power 16 divided by 100 x power 8 y power 4 y power 4 which is equal to square root of the lowest form. என்னவா இருக்கு? 2y power 4 z power 6 divided by x square the whole square. so x square the whole the square and square root apply பண்ணியாச்சா? the same things ரெண்டும் cancel ஆயிருது. that is square root and square get cancelled. is it? so we can write 2y power 4 z power 6 by x square with the absolute value modulus. so இந்த modulus 2ங்கும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆயிருது. is it? 2 பாசிட்டிவ் வேல்யூ 2 வெளிய எடுத்துறோம். the y z x எல்லாம் unknown values, அதுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட்டா வேரியபிள்ஸ்ல எக்ஸாக்ட்டா அந்த வேல்யூ தான் வரும்னு தெரியாது. so that we can write this variables alone within this mod symbol. okay, so answer for the first subdivision is 2 modulus of y power 4 z power 6 divided by x square. okay, let's move on to the second subdivision. second one is about the ratio of two quadratic polynomial. degree 2 இருக்குல்ல, so இத factorize பண்ணி product of linear polynomials எழுதணும். okay, அப்போதான் simplest form கொண்டு வந்துட்டு then root apply பண்ணலாம்.
இங்க குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல்ங்கிறதுனால என்ன பண்ண போறோம்னா factorization method as usual product and sum எடுத்து பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியா பண்ண போறோம். இங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா நியூமரேட்டர்ல கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்ல ரூட்ங்கற ரூட் 14ன்ற வேல்யூ இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு. சோ நமக்கு ஹோல் வேல்யூ வேணும். அதனால டினாமினேட்டர்ல பார்த்தோம்னா x ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1/2 and constant term 1/16. so 2 and 16ங்கிறது டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா 16ன்றது கிடைக்கும். so throughout 16 வர்ற மாதிரியா பண்ண போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நியூமரேட்டரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் and constant term ஓட product தான் product. so that 2 7s are 14 அப்படிங்கிறது product. sum is coefficient of x 2 root 14. so இங்க 14 14ங்கிறது ரெண்டுலயுமே இருக்கு. so we can write the factors to get number 14 is root 14 root 14 எல்லாம் positive. so root multiply பண்ணும்போது என்ன ஆகுது cancel ஆயிருது இல்லையா. so இங்க factors வந்து என்னன்னா root 14 and root 14. அதாவது இப்போ multiply பண்றோம் root 14 into root 14 which is equal to root 14 the whole square. twice வர்றதுனால ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகி 14 அப்படிங்கிறது கிடைக்குது. that's what the product 14 வருது. இல்ல இப்போ ஆட் பண்ணும்போது லைக் டேர்ம்ஸ் மாதிரியா வேரியபிள்ஸ் எப்படி லைக் டேர்ம்ஸ் இருந்தா ஆட் பண்றோமோ அதே மாதிரி இது வந்து 1 root 14 மீனிங். so 1 root 14 twice ஆட் பண்ணும்போது 2 root 14 அப்படின்றது கிடைக்குது. அகைன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் 7 அப்படின்னு இருக்கிறதுனால 7 ஆல டிவைட் பண்றோம் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸையும். 7 is nothing but root 7 into root 7 அப்படின்ற மீனிங் இல்லையா. ஏன்னா நியூமரேட்டர்ல ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறதுனால அப்படி எழுதுறோம். இப்போ இதை டிவைட் பண்ணும்போது 1 7s are இங்க 2 7s are லைக் த சேம் இதுவும் டிவைட் ஆகி கிடைக்குது. தென் எக்ஸ்ங்கிற வேரியபிள இந்த நம்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி இன்சர்ட் பண்ணலாம். தட் இஸ் root 2/√7 இருக்கிறது நம்ம ஃபேக்டர். இதுக்கு முன்னாடி xன்ற வேரியபிள் in terms of xல and பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால இது. so that factorized form வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபிராக்ஷனா இருக்கு. the by root 7 இந்த x ஓட சேர்ந்துருது. so we can write it as root 7 root only for 7க்கு மட்டும்தான். ஓகே, இந்த ஸ்கொயர் ரூட் xக்கு வராது. so root 7x plus root 2 into root 7x plus root 2 அப்படின்னா factorized form of the numerator. இப்போ டினாமினேட்டருக்கு வரும்போது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியா டினாமினேட்டர்ல 16 இருக்கு அப்படின்னும் போது நியூமரேட்டர்ஸ் எல்லாமே மல்டிப்ளை ஆகணும் லைக் த சேம் டினாமினேட்டர்ல உள்ள வேல்யூ வர்ற மாதிரியா. so x ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கிறதுனால 16ஆல 16/16 மல்டிப்ளை பண்றோம் and மைனஸ் x டேர்மோட டினாமினேட்டர் 2 இருக்கு. so into 8/8 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் 16 வந்துருது. so minus 8x plus 1 divided by 16 அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகேவா. so now நியூமரேட்டரை powers of 2 எழுதிரலாமா. 7x plus root 2 the whole square எழுதிருக்கலாம் because same quantity தான multiply ஆயிருக்கு. and denominatorல 16 இருக்கு. denominator of the denominator which goes to the numerator. அப்ப 16ங்கிறது perfect square 4 ஓட ஸ்கொயர் இல்லையா. so அதனால அத 4 ஸ்கொயர் அப்படின்றத எழுதிக்கலாம். ஓகே, now இந்த 16x square minus 8x plus 1ங்கிறது இப்ப quadratic polynomial with whole values the numerator coefficients. so that இப்ப factorize பண்ணும்போது product 16 into 1 16 and sum is minus 8. so possible factors என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது minus 4 minus 4 multiply பண்ணும்போது minus into minus plus 4 4s are 16 add பண்ணும்போது same symbol இப்படி வந்துருது. and also it follows the standard identity. என்னன்னா x minus y the whole square identity form பண்ணுது. அதாவது x term என்னவா இருக்கு x square term 16x square. so அதோட பேஸ் பார்க்கும்போது 4x இருக்கணும். ஓகே, y term y square term 1 இருக்கு. so 1ங்கிறது minus 1 the whole square. இப்போ இதை expand பண்ணும்போது x square which is 4x square 16x square and 2ab 2 into 4x into 1 so minus 8x. okay, so that நம்ம டைரக்டா என்ன எழுதிரலாம்னா 4x minus 1 the whole square. இப்போ எல்லா டேர்ம்ஸ்மே with the power 2 இருக்கு. so 2ன்ற பவரை காமனா எழுதிரலாம். so is equal to 4 root 7x plus root 2 by 4x minus 1 the whole square. so given problem க்கு root apply பண்றோம். that is square root of the given problem is equal to square root of the lowest form 4 into root 7x plus root 2 by 4x minus 1 the whole square. so இங்க square and square root cancel ஆகி ஃபைனலா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது within ஸ்கொயருக்குள்ள உள்ள வேல்யூஸ் மட்டும் கிடைக்குது. okay, so 4 root 7x
plus root 2 divided by 4x minus 1. Square root of the polynomial is the modulus. அதாவது square root of p of x is equal to modulus of q of x ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, absolute value mod apply பண்ணும்போது 4 is perfect square, positive number அப்படியே இருக்கு. and இந்த polynomialsக்கு expressionsக்கு mod apply பண்றோம். This is the final answer for the second subdivision. Okay, the last one simple இருக்கு. Product of expressions 121 a plus b the whole power 8 into x plus y the whole power 8 into b minus c the whole power 8 by 81 into b minus c the whole power 4 a minus b power 12 b minus c power 4. so எல்லாமே productல இருக்கு. இந்த numerals பார்க்கும்போது 121 and 81 perfect squares, that is 11 squareங்கிறது and 81 is 9 square. இங்க like bases இருந்ததுன்னா அதோட powers cancel ஆகும். a plus b and x plus y மட்டும்தான் இங்க numeratorல different இருக்கு and b minus cங்கிற quantity numeratorல இருக்கு, denominatorல இருக்கு. so that இப்போ எழுதிக்கலாம் a plus b the whole power 8 x plus y the whole power 8 b minus c the whole power 8. denominatorல b minus c the whole power 4 b minus c the whole power 4 னு twice இருக்கு. ஓகேவா? so once 4 னு சேர்ந்தா 8 by 4 plus 4 8 denominatorலயும் numeratorலயும் உள்ளது கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆயிருது. ஓகே, so denominatorல மீதி உள்ள வேல்யூ a minus b the whole power 12 அப்படிங்கிறது தான். so ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி square root means power 1 by 2 அப்படிங்கிறது. so that இந்த powers எல்லாம் multiples of 2 இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கிறோம். that is 11 square ஆல்ரெடி அப்படிதான் இருக்கு. a plus b 8ங்கிறத 4 2s are, then x plus y also can be written as 4 2s are divided by 9 into a minus b the whole power 6 into 2. so இந்த 2ன்ற வேல்யூவை காமனா எல்லாத்துலயும் இருந்து வெளியே எடுத்து பிராக்கெட்ல போட்டுறோம். இங்கே 9 ஸ்கொயர் இருக்குல்ல. okay, so that we can write it as 11 a plus b அண்டர்லைன் பண்ண வேல்யூ தவிர்த்து மீதி மட்டும் எழுதுறோம். x plus y the whole power 4 divided by 9, இங்க 9 பவர் 2 காமன்ல அதையும் எடுத்து வெளியே எழுத போறோம். a minus b the whole power 6. okay, so 2 எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கிறதுனால வெளியே போட்டுறோம். now we are going to apply lowest formல எழுதிட்டு then square root apply பண்றோம். so square root of given problem is equal to square root of its simplest form. already நம்ம previous stepல complete பண்ணது. square and square root get cancel ஆகி within bracket உள்ள values மட்டும் நமக்கு ஆன்சரா கிடைக்குது. so numerals தனியா எடுத்தோம்னா 11 by 9 அப்படிங்கிறது and மீதி variables வந்து modulus symbol குள்ள போட்டுறோம். a plus b the whole power 4 into x plus y the whole power 4 divided by a minus b the whole power 6. okay, so this is the final answer for this third subdivision. hope you understood well. எதுவும் doubts இருந்தா comment sectionல கேளுங்க. keep watching Math Square. thank you.